सारे ਨੂੰ सलाम और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारे मुबारक होवे। और तुसीं सारे जानते हैं कि असीं पिछले दिनों तो पवित्र आत्मा के बारे सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या जो पवित्र आत्मा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सच्चाई की आ, पवित्र आत्मा का बेस की आ, वो शायद नहीं जानते या उन्होंने अज तक समझ नहीं आई। तो असीं जरा वा पवित्र आत्मा के बारे सीखते साडा जरा अज पवित्र आत्मा का जरा 7वां लैसन जरा वा 7वां भाग जरा वो असीं जरा सीखांगे। और जिन्नियां भी जड़ी वर्सिस आ जड़ी अज पढ़ियां जाणियां ने वो सारियां डिस्पले दे उत्ते तुहानूं मिल जाणगियां। ते असीं परमेश्वर के वचनां दे विचों पवित्र आत्मा के बारे सीखते हैं। तो पिछले हफ्ते जरा वो असीं सिक्ख्या सी कि पवित्र आत्मा यीशु और पवित्र आत्मा और इनका जरा हिस्सा सी चमत्कारी जन्म है ना। हुण असीं की सीखांगे यीशु और पवित्र आत्मा दे विच इनका दूसरा भाग जरा वा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना। प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना। ते असीं परमेश्वर के वचन दे विचों सीखांगे, पवित्र आत्मा के बारे सीखांगे। जिवें कि असीं दस्सिया कि असीं सिੱਖਦੇ जरा वा हौली हौली जरा वो गहराइयां दे विच वड़दे जावांगे, ताकि चंगी तरह जरा पवित्र आत्मा के समझ लै सकीए, चंगी तरह पवित्र आत्मा नूं समझ सकीए। जिवें दुनिया समझदी है उस तरह नहीं, जिवें परमेश्वर समझाउणा चाहुंदा है असीं उस तरह इहनूं समझ सकीए। तो पवित्र आत्मा के बारे असीं सीखांगे। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना। तो देखना है कि अभिषेक हुंदा की आ। बहुत सारे लोग जिहड़े कई बारी प्रार्थना भी रखते हैं, उस प्रार्थना नूं नाम दे दिंदे हैं कि अभिषेक, जिहड़ी अभिषेक वाली प्रार्थना। लेकिन अभिषेक हुंदा की आ? मैं कई यहो जी प्रार्थना वेखियां जिन्हां च रखिया हुंदा ही अभिषेक की प्रार्थना, अभिषेक के लिए प्रार्थना, लेकिन मैं उस प्रार्थना दे विच कदी भी अभिषेक नहीं वेखिया। ते असीं वेखांगे अभिषेक हुंदा की चीज आ, तां ही सानूं पता लगेगा ना कि प्रभु यीशु मसीह नूं जिहड़ा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। और अभिषेक करन दा मतलब की आ? बस मुंह दे नाल कह देना जी अभिषेक हो गया, उहदा मतलब की है? उनकी कार्यविधि की आ? ये असीं सीखांगे ना। ते की आ कि प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। तो फिर ही असीं सीख सकांगे जिसदा सानूं पता है कि अभिषेक किहंदे किहनूं आ। अभिषेक होण दा मतलब की आ, तां ही असीं समझ सकते हैं। अभिषेक होण दा मतलब है पवित्र होना। कोई होर? अभिषेक होने का मतलब है किसी खास काम दे लई चुनिया जाना, किसी खास काम नूं करन दे लई चुनिया जाना, मसा किया जाना। ठीक है। और किसी खास काम दे लई असीं वेखदे हां पुराने समय दे विच बहुत सारे नबियां नूं जिहड़ा वा वो दूसरे नबियां ने जरा वो तेल दे नाल मसा किया, तेल दे नाल जरा उन्होंने पवित्र किया, तेल दे नाल उन्होंने जरा वा वो एक खास काम दे लई चुनिया गया, उहदे उत्ते तेल उंडेल के। और कई थावां ते जरा वा असीं वेख्या कि सीधा परमेश्वर ने आख्या कि इस बंदे नूं चुन ला, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने दर्शन के द्वारा उन्होंने किया चुनिया गया। ते अज असीं सीखांगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना, किसी विशेष काम के वास्ते चुनिया जाना। जे मान लो आप इस जगह ते आप किसी को चुनीए भी इस बंदे ने आह काम करना, जिवें भाई काले नूं चुनिया होया बाकी ये एल्डर है तो एल्डर ही रहेगा, भाई हरमिंदर सिंह ना, तो एल्डर ही रहेगा, एल्डर के काम वास्ते चुनिया गया। तो इस तरह जड़ा वा प्रभु यीशु मसीह नूं किस काम के लिए जड़ा वो चुनिया गया वो असीं सीखांगे। आइए असीं परमेश्वर के वचन दे विचों पढ़दे हां लूका दी किताब 3 अध्याय उनका 21 और 22 वचन। लूका दी किताब 3 अध्याय उनका 21 और 22 वचन।
जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया हाँ जी, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ कहता ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, तो आकाश खुल गया, ਤੋ ਆਕਾਸ਼ खुल गया ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, और पवित्र आत्मा शरीरक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ शारीरिक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, और यह आकाशवाणी हुई, ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, प्रिय पुत्र। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मैं तुझ में प्रसन्न हूं। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਉਤਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਸੋਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਉद्धार ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 18 ਔਰ 19 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की कह रहे वा, प्रभु का आत्मा किंदे उत्ते आ? मुझ पर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे उत्ते है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, की कहता वा कि प्रभु का आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा की किया है? अभिषेक किया है। किस वास्ते अभिषेक किया है? कंगालों वास्ते। केड़े कंगाल? ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ और मुझे इसलिए भेजा है कि अंधियों को छुड़ाकर के और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, कहता पहला की कहना मैंने चुनिया किस वास्ते गया वा? कि कंगाਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਦਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਵਾਂ कि जो देख सकन। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। किस वास्ते चुनिया गया? कंगालां नूं प्रचार करने वास्ते। और भेजा किस वास्ते गया? कि अन्य लोकां नूं प्रचार करने वास्ते। और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। किस वास्ते नूं भेजा गया सी? जिहड़े कुचले होए आ, जिहड़े इस पाप दी दलदल दे विच फसे होए आ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉद्धार ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉद्धार ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? मुक्ति किसके द्वारा होनी सी? पाप किसके द्वारा बख्शे जाने सी? पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बख्शे जाने सी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं सी। ताई ते की कहंदा है, हे थके ते बोझ ते दबे होए लोगो मेरे को आओ, मैं की करांगा तानू उद्धार दवांगा, मैं साल्वेशन दवांगा तानू, मैं मुक्ति दवांगा। ते मुक्ति लैण वास्ते सानू प्रभु यीशु मसीह दे कोले आना पेगा। ते प्रभु यीशु मसीह नूं किस वास्ते चुनिया गया सी? इंसान नूं अनंत दा जीवन देण दे लई, कि ये इंसान नूं अनंत दा जीवन देवे। ते उसे इंसान नूं अनंत दा जीवन मिलेगा जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदा है ते उहदियां आग्यावां नूं की करदा है? ਮੰਨਦਾ है। ते जे असीं उहदियां आग्यावां नूं नहीं ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਆ।
जे असीं उहदी जिहड़ी व्यवस्था वा परमेश्वर दा वचन आ अगर असीं इहनूं पढ़ के सुन के नहीं मनदे ते असीं की आ अन्ने आ। असीं परमेश्वर दे काम वेख के भी अगर परमेश्वर दे वचनां वल परमेश्वर दे वल नहीं मुड़दे ते असीं की आ अन्ने आ। असीं बाइबल नूं पढ़ के भी सच्चाई नूं नहीं जानदे असीं की आ असीं अन्ने हां। जे असीं बाइबल नूं पढ़ांगे सानूं सच्चाई पता चलेगी पवित्र आत्मा साडी सहायता करेगा तो साडी आत्मिक नजर की आ खुल जाएगी। बहुत सारे लोग क्या और 10 आज्ञावां दी सच्चाई नूं अज तक नहीं समझ पाए जिन्हां ने बहुत सारे लोग जिहड़े अलग अलग जिहड़े अपने अपने अपनियां ही गल्लां जिहड़ियां ने वो अगे रखदे आ अपनियां ही गल्लां अगे रखदे आ। परमेश्वर नूं कहंदे इस जगह ते तू चुप कर। कल मैं जिहड़ी वो एक फोटो जिहड़ी वो शेयर कीती सी कि अगर असीं बाइबल दीयां कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਆ फिर सानू उन्होंने भी मनना पेगा ते जड़ियां असीं पसंद करते हैं उन्होंने भी मनना पेगा ते फिर ही असीं की करते हैं परमेश्वर नू ग्रहण करते हैं फिर ही असीं इस वचन नू कबूल करते हैं। नहीं तो असीं इस वचन का भी इनकार करते हैं अपनियां कुछ आयतां जड़ियां चुन चुन के रख लेना मतलब परमेश्वर दे वचन नू छांटना। परमेश्वर को ते छांटिया नहीं गया पर हुण मैं छांट लेना। बहुत सारे लोग करते इस तरह और ये देखो कि अगर यूहन्ना की किताब आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ांगे उहदे च लिखा है कि होर भी बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने कीते तो मैं समझदा कि अगर एक एक करके लिखे जाते तो पुस्तकां किताबां जिहड़ियां लिखियां जांदियां वो पूरी दुनिया के उत्ते नहीं सी समाउणियां। इन्नियां किताबां दे विचों सानू एक छोटी जी जिहड़ी आ वो पुस्तक जिहड़ी बना के दे दी एक छोटी जी किताब बना के दे दी होर की अंदर चो छांटना रह गया सी जो अजे भी बहुत सारे लोग अंदर चो छांटन च लगे हुए। परमेश्वर ने आख्या तू याद रखना की चीज याद रखनी सबत दा दिन पवित्र मनना ते सारे तो पहला भुलिया किहड़ी चीज नूं इंसान इसे दिन नूं ये याद रखना आख्या ही लै इसे नूं भुलदा मैं। जिवें मैं एक कहानी सुनाना छोटी जी। एक बजुर्ग ने जड़ा वा वो गली के विचकार किला कट दिता वो किला कट दिता 4-5 जणिਆਂ ने समझाया लोगों के जवाकों के सट्टां भी लगियां लेकिन उन्हें किला नहीं मुट्टिया। पंचायत हो गई जो तो उन्होंने कई जणिਆਂ ने समझाया सारे ने आख्या भी तू किला पुट ला वो कहता कोई गल नहीं। दूसरे ने आख्या भी तू किला पुट ला बच्चा नूं सट लगदी आ कहता कोई गल नहीं। तीसरे ने आख्या भी बच्चे का सट लगी है तो मैं विखाउणा वा इहदा बच्चा कि बजुर्ग भी डिग सकता है तू भी अड़ के डिग सकता है कहता कोई गल नहीं। सारे ने आपदियां गल्लां करनियां आखिर च पता की कहंदा ये किला इत्थे रहूगा ये नहीं इत्थों हिलना। इसे तरह ही असीं बहुत सारे लोगों नूं सच्चाई दस लैंदे आ बहुत सारे लोगों नूं समझा लैंदे आ किला कित्थे रहिंदा है उत्थे रहिंदा है। और जड़ा जिद करके बह जांदा वा बाइबल दसदी है वो की करदा है मूर्ति पूजा करदा है और जादू टूने वालियां दे कोले जांदा है जड़ा जिद करके बह जांदा है। जे पढ़ना चाहुंदे जे पहला सैमुअल दी किताब 15 अध्याय 15-23 वचन जड़ा वो पढ़ सकदे आ। पर की आ कि जड़ा जिद करदा वा वो जादू टूणियां दे कोले जांदा मूर्ति पूजा करदा ठीक है ढीठ हो जांदा है। ते असीं की कर रहे हैं कि जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़दे हां ते प्रभु यीशु मसीह नूं किस वास्ते चुनिया गया सी साडी ढीठ गुनाह खत्म करने वास्ते। इंसान ढीठ हो चुकिया सी इंसान दा ढीठ गुनाह खत्म करने वास्ते जड़ा ओ प्रभु यीशु मसीह दा अभिषेक किया गया। असीं परमेश्वर तो बेमुख हो गए सी सानूं परमेश्वर दे नाल मिलाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह नूं चुनिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती की सी बचपन तो लैके हुण तक कोई गलती नहीं की
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ 19ਵਾਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀਏ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हाँ, प्रभु दे प्रसन्न रहने दे वर्ष का प्रचार करा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि उस यहोवा परमेश्वर दे खुश रहने का साल जड़ा वा की कीता जावे, उनका प्रचार किया जावे। प्रभु दा खुश रहने वाला वर्ष केड़ा है? प्रभु दे खुश रहने वाला जड़ा वा ओ साल केड़ा है? हाँ जी पढ़ सकते हैं यशाया की किताब 61 अध्याय उनका पहला ते दूसरा वचन। जिन्हों मिल गया जल्दी करके पढ़ दीजिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ, सेम गल इत्थे परमेश्वर किया तकरीबन 750 साल पहला लिख रहा वा प्रभु यीशु मसीह के बारे। सेम गल इहो आख्या सी ना, परमेश्वर का आत्मा किंदे उत्ते आ? मेरे उत्ते। उन्हें नहीं आख्या किसी होर दे उत्ते आ। किंदे उत्ते आ? मुझ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते परमेश्वर का आत्मा है। जिदों से लूका की किताब 4 अध्याय 18 वचन पढ़िया सी, सेम लिखिया सी कि परमेश्वर का आत्मा किंदे उत्ते आ? मुझ पर। इत्थे ते प्रभु यीशु मसीह ने पैदा नहीं होया, जो 750 साल पए ने उनके पैदा होने विच। इत्थे की लिखिया है? परमेश्वर का आत्मा किंदे उत्ते आ? मुझ पर है। हाँ जी, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, खुशी का समाचार सुनाने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए मुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। मैनू चुन लिया है। किस वास्ते? खुशी दा। किन्नी की खुशी होनी चाहिए? आदमी नू अनंत दा जीवन मिलने वास्ते प्रभु यीशु मसीह नू चुन लिया गया। आदमी नू हुण अनंत दा जीवन मिल रहा है ते विश्वास करन दे नाल, ते की ये खुशी दी गल नहीं है? बहुत ज्यादा खुशी दी गल आ। जदों आपां वचन सीरीज शुरू कीती सी, वचन साझा करना, उहदे च दस्सिया गया कि सब तो ज्यादा खुशी दी गल की आ? सब तो ज्यादा जिहड़ी आ ओह खुशी दी गल इहो ही आ कि प्रभु यीशु मसीह दा वचन की आ साझा किया जाए। तो सांझी की चीज की जाती? खुशी सांझी की जाती है ना। खुशी सारे तो पहला सांझी की जाती है और खुशी का वचन ही सुनाने वास्ते होंदा है। बहुत सारिया खुशियां जी असीं अपने दिल दे विच नहीं रख सकते, रख लेने। असीं कोई नवा साधन लिया होवे, असीं अपने दिल च रख लांगे, अपने भैन भरावां नूं ना दसीए। हाँ जी, तो कहना मल्लो मल्ली ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਮੁਝ ਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ। एक ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਕੈਂਸਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ उस बंदे नूं कदे पुछ के वेखिया जे किन्ना खुश आ, क्योंकि उन्होंने आपके परिवार दे विच दोबारा जाण दा मौका मिल गया, उन्होंने आपके जीवन नूं सुधारन दा जिहड़ा मौका मिल जाता, पश्चाताप करन दा उन्होंने मौका मिल रहा है। ते इहो ही आदमी असीं आ
ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਤ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, मुझे इसलिए जो भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? शांति दो। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਵਾਂ और कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हाँ, बंदियां दे लिए की करा? हाँ जी, बंदियां दे लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ते प्रभु यीशु मसीह ने की प्रचार किया फिर? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने की प्रचार किया? उन्हें अपने चेलियां ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਆ ਉਸ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਤ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? प्रचार किया जावे। हाँ जी, दूसरा वचन पढ़ दिए कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। हाँ, कि यहोवा के खुश रहने वाले साल दा और परमेश्वर के बदला लेने वाले दिन का प्रचार करा। हाँ जी, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। हाँ, सारे विलाप करने वालियां नू की करा? शांति दवा। विलाप करने वाले कौन है? ਅਸੀਂ ਯਹੇਜ਼ਕੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਆ ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ
कि वेख ला ये बिना अभिषेक कीते ही जड़ा वा ओ तू तेनू पहला तो अभिषेक दे के भेजा, ये किवें पाप करदा, ये किवें गुमराह हो जांदा, तू तो पहला तेनू चमचे भेज दिता। शैतान कह सकदा सी, लेकिन परमेश्वर ने ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ। ਨਤਨੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਰਤ ਚੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਨਤਨੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਰਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤਨੇਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਸਰਤ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਜਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੈ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 3 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, वचन परमेश्वर के साथ था। आद विच कदों? आद किनू कहंदे आ? आदि। आद किनू कहंदे आ? शुरुआत च, जीरो तो स्टार्ट होने वास्ते ओनू की कहंदे आ? आद तो, स्टार्टिंग तो। कहंदा आद विच वचन सी। अगर असीं इंग्लिश दी बाइबल देखिए, उहदे च लिखा है इन द बिगिनिंग, ठीक है। शुरुआत दे विच की सी? वचन सी। हां जी, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आदि विच शब्द सी, शुरुआत दे विच ओह शब्द सी, और शब्द परमेश्वर दे नाल सी, और शब्द परमेश्वर सी। हां जी, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और एहो ही शब्द जड़ा शुरुआत तो परमेश्वर दे नाल सी। हां जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, सारा कुछ उससे दे द्वारा ही बनाया गया, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, जो भी कोई चीज बनाई गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਜੂਦ है। की कहंदा आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, वचन परमेश्वर सी, और
आदि में परमेश्वर के साथ वचन था, शब्द ही परमेश्वर दे नाल शुरुआत तो सी। हाँ जी, पढ़िए के तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हर एक चीज उससे के द्वारा बनाई गई, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ होंगे तो जड़ा बिना कोई भी चीज पैदा नहीं हुई, सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पैदा होया। हाँ जी, चौथा वचन पढ़ते रहिए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ज्योति ज्योति अंधकार में चमकती है और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उन्हें कबूल नहीं किया। इस संसार ये संसार अंधकार दे विच है, लेकिन इस संसार ने उस ज्योति नूं ग्रहण नहीं किया। इसे करके ही उनका अभिषेक होना किसी जरूरी सी। हाँ जी, मत्ती की किताब 4 अध्याय हुंदा पहला वचन पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, फिर आत्मा प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, किस वास्ते ले गया कि इबलीस दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह दी की होवे परीक्षा हो, परीक्षा होवे। इबलीस दे द्वारा जड़ा वा वो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ। हाँ जी, और लूका दी किताब ਇਹਦਾ 4 अध्याय ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन पढ़ते हैं। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? लूका दी किताब 4 अध्याय ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन। सेम चीज ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल से लौटा। हाँ, फिर प्रभु यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਵੱਲੋਂ यरदन तो वापस मुड़िया। हाँ जी, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, आत्मा ने उन्हें सिखाया सी, आत्मा सिखा रहा सी। आत्मा दे सिखाने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जंगल दे विच किया 40 दिन किया वो फिरता रहा आत्मा दे सिखाने के द्वारा। ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। और ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? परमेश्वर ही उनकी फिक्र करता है। तो जिन्होंने आदमी चाहता है,
ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਿਜਕੀਆ। ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸ਼ੂਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਰਸ 2 ਤਿਮੋਥੀਉਸ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य हाँ, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य है और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, जड़ा लज्जित होने ना पाए। हाँ जी, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हम की कहना है, अपन दबाव तो पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अपने आप को एहो जा बनाओ कि तुहानू कौन ग्रहण करे? परमेश्वर। कौन चाहते सानू? परमेश्वर चुन लवे। अपने आप को ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਚੁਣ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अपने आप ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੋ लज्जित होने ना पाए, जड़ा कभी शर्मिंदा हो ना सके। हाँ जी, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जड़ा सच्चाई दे वचन ਨੂੰ बिल्कुल चंगी तरह काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੜਾ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਉਹਦੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਫਸਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਸਿੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ, ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚੁਣੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ। ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਚਨ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ? ਕਦੀ ਦੁਆ ਚ ਆਖਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਕੰਮ ਲੈ। ਰਾਤੀ ਭਾਈ ਸਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ 3 ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਹ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਤੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ।